إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha g'alamlarni da yo'qdan bor qilib bizni o'zining cheksiz ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan bizning qadrli ustozimizga, qiyomat kunida bo'lajak shafaatchimizga, Allohning elchisi payg'ambarimiz Muhammadga Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanutaqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Amrlarini tiyishincha o'tagiz. Haramlarından tiyishincha tiyiling'iz ham o'zingizning musulmonligingizni tuzatmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlaning'iz dedi. Alloh taolo qo'ygan turmush qonuni bizni o'rgatadi. Agar da kishi bir o'rindan ikkinchi o'ringa, bir shahardan ikkinchi shaharga, bir ildan ikkinchi ilga ko'sharga, borib kelirga, safar qilirga o'ylasa, imingina o'zining borasi yerine erishu uchun albatta anga yo'l kerak. Ol yo'lga chiqir oldindan ol yo'lni bilirga, o'rganirga kerak. Şuna ko'ra burungi zamonlarda hozirgi sivilizatsiyaning yo'llari bo'lmagan vaqtlarda shullar sahrolarni gezganda yo'lchilar ola turgan bo'lganlar maxsus yo'lni biluvchi, ularni uzatib boruvchi kishilarni. Şuna ko'ra suyukli payg'ambarimizning sirasida da biz pravatnik degan so'zni bilamiz. Ani yollab, ol sahra bo'ylab kishilarni uzata turgan bo'lgan, o'rmonlardan olib chiqa, tog'lardan olib chiqa turgan bo'lgan. Shulay turib ularning sistema navigatsiya bo'lgan. Bizning babaylar qoyadir shiğir oldindan xatirlayim, atlas avtomobilnih darog olalar edi. Ko'zliklarin kiyib, shulardan yozib, munda shunday shahar deb o'ranalar edi. Bugun hallar ko'pga yengil. Allohga shukr, qoya barsak da yaxshi yo'llar bor. Allohga shukr, yaxshi otlarimiz bor. Hem kichkinagina shu kimningdir telefonunda, kimningdir mashinasida sistema navigatsiyani qabızib qo'yamiz da, qoya burilasi tugil, qoya shabasi, qoya akirnayasi bütün narsani aytib, ko'pmi qoldi, necha soatdan borib yetasan. Mana shu navigatorlar bilan biz borasi yerimizga Allohga shukr erishamiz. Mana naq shu misolda adam bolasının yüragi var. Ham şu yüreknin gize turgan, o'ta turgan yo'llari var. Şu yürek, Arab tilinde ol qalb bo'la, qalba, o'zgara degan so'zdan olingan. Chunki qalbning halati bir o'rinda turmay, ol o'zgarib turadi. Rus tilinde serдце deganlar ne uchun? Chunki ol в самом центре, в середине o'rnashgan. Adam balasının bütün inanулары, нәрсәнедер dürüst дип табулары, нәрсәнедер киресенчә инкар итүләре, аның içki тойгылары, аның рухи кыйммәтләре, ценностьлары bütünüsü урнашкан йөрәгенә. Дөньяда булган юллар, навигаторлар, төрле знаклар, алар барысы да безнең гәүдәләребезне йөртәләр. Ләкин bizning gavdamizni durust etib yurtgan kibik adam bolasının qalbinde durust etib yurtirga kerak.
Адам баласының қалыбын да дұрыс яққа юнәлтірге керек, һәм дұрыс булмаған юнәлішлерден туқтатырға керек. Менә моны дөньядағы праведниклар эшли алмыйлар. Моны хәтта Аллаһ сайлап алган пәйгамбәрләр дә кешенең күңелен хидаяткә күндерә алмыйлар. Пәйгамбәрләр аңлаталар, пәйгамбәрләр безгә җиткерәләр, пәйгамбәрләр безне кисәткәннәр, ләкин бер генә бер кешенең дә йөрәген ачып, аның йөрәген үзгәртү, ул кара дип уйлаган, аны ак дип уйлату, ул аны ак дип уйлаган, ул кара булып чыккан икән, аны кара дип күндерү бысы безнең эш түгел. Менә моны Аллаһ Тәгалә бер үзенең кулында калдырган. Шуңа күрә йөрәкләрне хидаяткә күндерү, туры юлга күндерү һәм туры юлдан алып бару бердән-бер Аллаһның кулында һәм аның кыдырәтендәдер. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ нәрсә диде? Иннәка ла тахди ман ахбабта. Син күңелең белән яраткан һәрбер кешене туры юлга күндерә алмассың диде. Сөекле пәйгамбәребез бик күндерер иде, кулыннан килсә, абыйсы Әбу Талибне һәм башка туганнарын. Ләкин Аллаһ йөрәкләрне ача, пәйгамбәр түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иннәка ла тахди ман ахбабта. Син үзең яраткан, үзең теләгән кешеләрне туры юлга күндерә алмыйсың. Вәләкин Аллаһ яһди ман яша. Бәлки Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәләрен туры юлга күндерә. Бу Касас сүрәсенең 56-нчы аяты. Аллаһ Тәгаләнең безгә билгеле булган 99 исеменең берсе Әл-Хади, хидаяткә күндерүче, туры юлдан алып баручы. Әлеге сүзнең гарәп телендәге мәгънәсе кемне дә булса хәерле юлга, дөрес юлга юнәлтүче дигәнне аңлата. Әл-Хади Аллаһ Тәгаләнең күркәм исеменә килгәндә, моның мәгънәсе Аллаһ үзе теләгән бәндәсен үзенең гаделлеге белән, үзенең рәхмәте белән, үзенең хикмәте белән туры юлга күндерә. Ягъни ул йөрәккә, аның йөрәгенә Аллаһ Тәгаләгә инанырга, Аллаһ Тәгаләне Раббысын танырга, Раббысының әмерләрен кабул итәргә, Аллаһ Тәгаләне яратырга, аның ачуыннан, газабыннан куркырга насыйп итә. Аллаһ Тәгалә бирә. Ни өчен кеше Аллаһка инана? Чөнки Аллаһ аңа хидаят бирә. Ни өчен кеше Аллаһны ярата? Чөнки Аллаһ аның йөрәгенә биргән хидаят, мәхәббәт Раббысына карата биргән. Һәм аның каршында хәерле эшләрне, ягъни Аллаһ хидаяткә күндереп, бәндәсе каршында хәерле эшләрне ача. Аңа намазны җиңел кыла. Аңа уразаны җиңел кыла. Аның каршында закатны ача. Аның каршында Аллаһны зикр итүне, Коръәнне, башкасын гыйлемнәрне ача. Ягъни җәннәткә булган юлларны ача. Һәм аның өчен хәерсез булган нәрсәләрне яба. Кай вакыт кеше бик теләп, бик омтылып нәрсәнедер алмакчы була, юк, Аллаһ ачмый. Иманлы йөрәк монда да тыныч. Димәк, монда Аллаһның хикмәте бар. Аллаһ үзе яба. Хәерсезләрдән, аның ачуына, аның газабына илтә торган юллардан Аллаһ Тәгалә аны ябып, аны анда кертми кала. Һәм галимнәребез хидаят дигән Аллаһның хидаятын берничә төргә бүләләр. Шуларның беренчесе галимнәребез әйтә, бу гомуми хидаят. Это всеобщее наставление Аллаха диләр, которое касается всех диләр. Аллаһ Тәгаләнең гомуми хидаяты, ягъни дөрес юлдан алып баруы бүтән бәндәләренә кагыла. Мөселманга да, мөселман түгелгә дә. Бу нинди хидаят?
Аллаһы Тәгалә һәр бәндәсенә һидаят бирә. Нәрсәдә? Аңа тормышын төзергә. Кичкенә вакыттан аңа әнисен, әтисен бирә. Алар арасында мәхәббәт бирә. Чөнки иманлылар гына түгел, имансызлар да бер-берсен ярата, бер-берсен хөрмәт итә, бер-берсен якын итә, бер-берсе өчен корбан итә әтиәниләр. Шулай бит. Тормышын төзергә, аңа үзенең ризыгын табарга насип итә. Ягъни ике кулын биргән, ике аягын биргән, күзен биргән, акыл биргән, ул шуның белән изли, таба, үзе өчен файдалы нәрсәләрне алырга һәм зарарлы нәрсәләрдән сакланырга насип итә. Мәсәлән, Аллаһ кешегә акыл бирә, күз бирә, тәҗрибә бирә. Шуңа күрә әйтәләр бит, бер пешкән кеше салкын сунуда өреп кабыр ди. Шуңа күрә тормышында имансыз кеше дә, әгәр дә бер хата ясый икән, бик каты пешә икән хатасын ясап, Аллаһ Тәгаләнең хидаяты белән икенче тапкыр ул бу тормаганың басасы килми. Шуңа күрә бер тапкыр утка пешкән савый балада нишли? Бүтән утка тими. Бер кеше белә торып, суга кыядан сикерми, каядыр, чөнки ул аның хәлакәте. Менә шулай тиреп Аллаһ bütün кешеләрне тормышта йөртә. Аларга гыйлем бирә. Аллаһ Тәгалә безгә фән, наука бирә, научный открытиялар бирә. Аллаһ Тәгалә безгә тиб гыйлемен, медицинаны бирә, башка әйберләрне бирә. Һәм ул гыйлемнәрдән мөселманнар гына түгел, мөселман булмаган Аллаһның бәндәләре дә үзләренә файда ала. Файда ала. Медицина белән bütün кеше файдалана. Аллаһ биргән астрономия белән bütün кеше файдалана. Аллаһы Тәгалә биргән шушы нигъмәтләр, һөнәрчелек, ремесло, кәсеп, профессиялар бөтенесе файдалана. Мөселманнар гына түгел. Һәм менә бу галимнәребез әйтә, Аллаһның гомуми хидаятына керә. Ул бары кешене дә йөртә, каядыр туктата, каядыр саклый, акыл бирә, тәҗрибә, зиһен бирә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу хакта А'ла сүрәсенең 3-нче аятында нәрсә ди? Валлази каддара фахада. Аллаһ Тәгалә ди тәкъдирләрне билгели. Фахада. Һәм хада йөртә ди. Хидаят сүзеннән алынган. Йөртә ди. Бүтән кешене дә йөртә, бүтән кешене яшәтә. Күңеленә хуш килгән белән иләнешә, кияүгә чыга. Менә шулай иттереп, Аллаһның гомум хидаяты хәтта кешеләргә генә түгел, ул хайваннарны да йөртә. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсендә умарта кортына нәрсә ди? Вахи кылып, внушили пчеле ди. Нәрсә? Җир буйлап йөрергә ди. Ничә километрдан умарта корты чәчәкне күрә. Шул чәчәккә барып, шуның файдалы матдәләрен, сиркәсен алып, нектарларны алып кайтып, аны махсус савытларга тутыра. Ул савытларны ябып куя, ни өчен? Без кешеләргә бал булыр өчен. Сыерлар, кәҗәләр, дияләр, болыннарга чыгып, шундагы файдалы, хуш исле, дарулы, витаминлы үләннәрне ашап, без бит беребез дә чыгып үлән ашап йөрмибез. Шуларны җыеп, шуларны иченә тутырып, Аллаһы Тәгалә шулардан безгә сөт ясап, каймагын ясап, сырын башкасын ясап, безгә аларга да хидаят бирә. Шул хайваннарны йөртә. Башка карагыз, хидаят түгелме ул? Күгәрчен, почтовые голуби. Ул бит үзе бер мөгъҗиза Аллаһның хидаяты. Галимнәр әйтәләр, шушы күгәрченне нәрсә? Әгәр дә бер капчыкка салып, туган үзенең яшәгән җиреннән 1000 километрга китсәң дә күрсәтмичә, аны капчыгыннан чыгарып өчөртөй, бераз гына әйләнеп тора да туп-туры система навигации. Туп-туры каян син анап киттең? Шу аларның акыллары юк. Ләкин хидаят. Аллаһ йөртә аларны. Хәтта хайваннарга кагыла, бу Аллаһның гомуми хидаяты. Икенче хидаят, аның икенче төре, галимнәребез әйтте, Аллаһы Тәгалә үзенең кайбер мәхлукларына, бөтенесенә түгел, хакыйкатьне аңлата. Аларның үсләренә дини бурычлар йөкли. Бу кагыла ике мәхлукка. Беренчесе кеше, икенчесе җиннәр. Аллаһ Тәгалә кешеләрне һәм җиннәрне мукаллаф дип атады. Ягъни мукаллаф аларга дини вазифалар йөкләнелгән. Алар тиеш динне тотарга, акыл белән,
аң белән, ихтияр белән үзләре сайлап, монда кирәк кешеләр һәм җиннәр. Һәм шушыны җиткерү өчен, аңлату өчен Аллаһ пәйгамбәрләрне җибәрде. Пәйгамбәрләр килде һәм кешеләргә, һәм җиннәргә. Сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд пәйгамбәр булды кешеләр өчен дә, пәйгамбәр булды җиннәр дөньясы өчен дә. Аллаһ Тәгалә шушы пәйгамбәрләрдән соң пәйгамбәрләрнең мирасын бирде сахабаларга. Сахабалардан соң табигыннарга әл-улама варасатул анбия диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям галимнәр пәйгамбәрләрнең варисләре диде. Шуңа күрә дөнья беткәнче җир өстендә галимнәр булачак. Ул галимнәр үзләренең шәкертләрен укытачак. Ул шәкертләр халыкларга чыгып пәйгамбәрләр җиткергән хакыйкатьне җиткерәчәкләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезгә ва иннәка латахди иля сиратин мустaqim диде. Син кешеләрне латахди, шул ук сүзне кулланды, хидаят. Син кешеләрне туры юлга чакырасың диде. Чакырасың туры юлга диде. Шура сурәсе 52-нче аят. Һәм шуңа күрә дә кайсыдыр кешегә, кайсыдыр халыкка, кайсыдыр җиннәргә хакыйкать ирешмәгән булса, алар Аллаһ каршында гызырлы була. Ва ма кунна муаззибина хатта набгаса расула. Пәйгамбәр җибәрмичә беркемне дә газапка тартмадык ди. Шуннан да тормышында бер кешегә беркем дә килеп, нәрсә ул ислам, кем ул Аллаһ, кем ул пәйгамбәр, бу дөнья вакытлыча, бар җәннәт, бар җәһәннәм, менә бу таухид, менә бу ширк дип, әгәр дә ул кешегә беркем дә аңлап, менә ул яшәгән кайдыр тау арасында бер үзе гомер буе, һәм үлгән, бер нәрсә ишетмәгән, интернет юк, радио юк, бер китап укымаган, белми, яки кемдер сукыр булырга мөмкин, күрмәгән, кемдер шукрак булырга мөмкин, ишетмәгән, кемнеңдер акылы киткән, белмәгән. Андый кешеләр кыямәт көнендә Аллаһ каршында гызырлы булалар, һәм Аллаһ аларны газапка тартмый, хәтта кыямәттә сынауга тартканча. Шуңа күрә икенче төрле хидаят бу пәйгамбәрләрнең кешеләргә һәм җиннәргә аңлатуы. Аңлатуы, менә бу хидаят. Һәм өченчесе бу хидаят тауфик дип атала. Тауфик. Нәрсә ул тауфик? Кичкенә вакытта гадәттә ашаганнан соң әнигә рәхмәт әйтсәң, әниләр сау бул дип әйтәләр. Исән сау бул дип. Әбиләргә рәхмәт әйтсәң, безнең әби сау бул дип әйтми иде. Тауфиклы бул дип әйтә. Мен аңламыйдым. Нәрсә дигән сүз? Бәлки әби дә аны аңлап бетермәгәндер. Аның әнисе әйткәндер шулай, тауфиклы бул дип әйтә. Яки, балам тауфигыңны бирсен инде дип әйтә. Тауфиклы балалар насип итсен дип дуа кылалар. Нәрсә ул тауфик? Тауфик хидаятның өченче төре. Кашан Аллаһ хакыйкать каршында синең йөрәгеңне ача. Син шушы хакыйкатьне кабул итәсең. Син шуңа инанасың. Син шушы хакыйкатьне яратасың. Шушы хакыйкатькә каршы булган нәрсәләрдән чирканасың. Һәм Аллаһ синең йөрәгеңне туры юлга күндереп, ул синең каршыңда сине без әйткән бүген җәннәткә илтә торган, Аллаһның рәхмәтенә илтә торган юлларны ача. Юлларны ача. Менә бу хидаятның өченче төре, ул тауфик дип атала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хадис кудсида нәрсә диде? Әй бәндәләрем диде, я ибади, куллукум дал. Әй бәндәләрем, сез бөтенегез дә адашуда ди. Все вы заблудшие ди. Илля мен хадайту, кроме тех, кого я наставил на путь истины. Бүтін кеше адашкан. Барыбыз да, мин дә, бүтенегез дә адашкан булыр иде. Әгәр Аллаһ йөрәгебезне ачмаган булса. Беребез дә намаз укымас идек. Әгәр Аллаһ безне намазга китермәсә. Һаман әле күршебез кебек, минем хәтерем юк дип утырыр идек, ләкин син алай утырмыйсың бит. Һаман әле синең белән бергә эшләгән теге ир кебек, минем вакытым юк дип син дә шулай утырыр идең. Ләкин аңа юк Аллаһның хидаятын ишәптер, ә сиңа булган. Шуңа күрә син монда утырасың. Шуңа күрә син аны чакырасың биш намазга бүген. Аллаһ сиңа биргән. Син закат бирәсең, чөнки Аллаһ сиңа тауфик биргән. Аллаһ синең йөрәгеңне ачкан. Синнән 100 мәртәбә бай кешеләр бар. Аллаһ аларның йөрәкләрен япкан. Иеп биргән акчасын, ләкин бирдертми.
зәкәтне. Алар, они недостойны савап җыярга зәкәт биреп. Шуңа күрә Аллаһ йөрәкләрен япкан аларның. Шуңа күрә алар мохтаҗларга, тол хатыннарга, ятимнәргә биреп савап җыясы урынга алар баралар казиноларга. Алар баралар кабакларга. Алар син биргән садакаларын тараталар шишәләргә, башкаларга, фахишәләргә, башкаларына. Шуңа күрә Аллаһ сине һидаяткә күндерде. Шуңа күрә син һидаяттә. Һәрберегез адашуда, ләкин мин сезне туры юлга күндерәм диде. Һәрберегез ач диде, ләкин мин сезне ашатам, миннән ризык сорагыз, ашатырмын диде. Барыгыз да сез ялангач ди, берәйберегез юк сезнең. Ана ул машинада юк, берәйберең юк, өеңдә юк, хатының балаң да юк. Ләкин мин сезне киендерәм ди, ягъни тормыш өчен һәрберәйберне бирәм. Сорагыз миннән, мин сезгә бирермен ди. Һәм җәмәгать кешенең хидаяткә, тауфикка булган хаҗәте, потребность человека тауфикта. Ашау һәм ишү хаҗәтеннән зуррак. Зуррак. Ни өчен? Чөнки тауфик кашан сине Аллаһ йөртә. Йөрәгеңне ачты, йөртә. Менә сиңа изгелек кылдырта, менә сиңа явызлыктан туктата. 1 минут, 1 секундка ниндидер сәбәп белән Аллаһ тауфигын алып торса, ябып торса, син шундук туктыйсың да җәһәннәмгә борылып китәсең. Ни өчен? Синки сине шайтан ала. Шуңа күрә бу безнең салынган программа. Без үзебез бара алмыйбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кылганда нәрсә диде? Вала такилни иля нәфси турфата айн диде. Мине нәфисем кулына күз ачып йомган вакытка да на мгновение ока да бирмә диде. Тапшырма мине нәфисем кулына. Әгәр дә нәфис кулына тапшыра икән, шайтан монда шундук адашасың. 1 минут, 1 секундта. Шуңа күрә ни өчен без туры юлдан барабыз? Ни өчен без мәчеткә барабыз? Ни өчен без Аллаһны зикр итәбез? Ни өчен без намазга торабыз? Ни өчен без зәкәт бирәбез? Ни өчен без Аллаһтан куркабыз? Аллаһны яратабыз, динне яратабыз, сакал үстерәбез, хатын-кыз яулык яба? Чөнки Аллаһның хидаяте. Аллаһ тауфигын алса, өченче төр хидаят дидек. Шундук кирегә без тайпылабыз. Шундук кирегә тайпылабыз. Шуңа күрә бердән-бер дуга, җәмәгать. Бердән-бер дуга, Аллаһы Тәгалә бу дуганы муқим булган, мусафирларга бераз гына аермасы бар. Муқим булган һәрбер мөселманга көненә 17 мәртәбә бу дуганы кылуны ваҗиб кылды. Безнең Ханафи мәзһәбендә намазда Фатиха сүрәсен уку ваҗиб. Калган мәзһәбләрдә фарыз. Бер мәзһәбтә сөннәт дип әйтми. Ягъни укысаң да була, укымасаң да була. Бөтен мәзһәбтә әйтә, ваҗиб, фарыз ди. Чөнки намазның нигезендә Фатиха сүрәсе тора. Мөселман кешесе тәүлегенә ничә рәкъәгать фарыз намаз укый? 17 рәкъәгать фарыз укый. Калганнары сөннәт намазлар. 17 рәкъәгать фарыз. Һәр рәкъәгатьтә ул нинди сүрә укырга тиеш? Фатиха сүрәсен укырга тиеш. Фатиха сүрәсенең җилегендә уртасында нинди сүз? Дуга. Ихдинас сиратал мустaqim. Эй Раббым, безне туры юлга күндер. Безгә тауфик бир, туры юлдан барырга дип. Тагын нинди дуга бар? 17 тапкыр без аны тиеш кылырга. Юк андый бүтән дуга. Аллаһ 17 мәртәбә ризык сора. Көн сайын син ризык сорарга, сиңа фарыз сорамасаң гынах дип әйттеме? Юк, андый хадисләр мин белмим. Андый аятлар мин белмим. Су сорау турында юк, хава сорау турында юк, хатын сорау турында да юк, бала сорау турында да юк. Ә менә бу бар, 17 мәртәбә без тиеш моны укырга. Муқим кеше, әгәр дә 16 тапкыр укый икән, мусафир булмаса 16 тапкыр, димәк ул гынахлы була. Ул Фатиханы калдырган була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу күрсәтә хидаятның әһәмияте, тауфикның әһәмияте бу. Тауфигын ала икән, биттек җәмәгать. Бербез дә калмый. Атаң мулла булса да, син үзең зур галимнәрнең дә адашкан вакытлары бар. Шуңа күрә пәйгамбәрне күреп, аның каршында булып, туры юлга килмәгән күпме кешеләр булды. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә аларның йөрәкләрен япты. Шуңа күрә без күрәбез бүген. Әйе кайгырабыз, әйе борчылабыз. Кайбер егетләребез мәчеткә йөреп, безнең белән бергә мөселман булып, намазларда булып китәләр намазлардан. Әйе ул сирәк, әлхәмдүлилләh, сирәк ул. Ләкин андый хәлләрне күрәбез. Әйе аның өчен борчылабыз, ләкин Аллаһ йөрәген япса, без ул йөрәкләрне ача алмыйбыз. Бүген без күрәбез кызларыбызны. Әйе ул безнең кызларыбыз алар.
Алар безнең дошманнар түгел, алар безнең кызларыбыз. Әйе, бүген алар камера куеп, камера каршында я хочу свободу, я за свободу дип, у меня есть право выбора ди мискин. Ул аны кемгә әйтә? Подписчикларына әйтәме? Юк. Ул аны Аллаһка әйтә. Ул әйтә: "Я Раббым ди. Я Раббым ди. У меня есть выбор ди. Я выбираю яулыкны салырга ди." Аллаһ аның кулына, валлаһи Аллаһ аның кулына камера тоттырган. Аллаһ аның авызларына шушы сүзне биргән. Аллаһ аның кулына әмер биреп яулыгын салдырган. Чөнки аның йөрәгендә шир бар. Аның йөрәгендә җахилият бар. Аның йөрәгендә авыру бар. Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада. В их сердцах болезнь ди. И Аллаһ добавит им эту болезнь ди. Шуңа күрә кызларыбыз ни өчен яулыкларын салалар? Ни өчен штансыз, кайчандыр яулык белән йөргән, Коръан ятлап йөргән кызларыбыз штансыз бүген фотолар төшеп бирәләр. Я сделала выбор. Куда? В ад. Ты сделала выбор в ад. Это Аллаһ выбрал. Значит, бүген бәлки твое сердце недостойно наставления. Ләкин без аларны каргамыйбыз. Без аларны кызганабыз. Һәм җәмәгать, Аллаһ сакласын, менә монда алар үзләрен, может быть, я ошибаюсь дигән башларына уйларда керми. Хәтта безнең психологларда ябышканда әтәч кебек бер-берсе белән бәхәсләшкәндә, кайбер имамнар белән бәхәсләшкәндә, алар даже не допускают, что они могут ошибаться. Карагыз, зур галимнәр нәрсә диләр? Ана аля саваб, ихтамал аль-хата ди. Зур галимнәр фикх мәсьәләсендә, Коръан аятлары, хадислар белән үзара бәхәсләшкәндә нәрсә диләр? Мин дөреслекдә ди. Ләкин мин хаталанырга да мөмкин ди. Они всегда оставляют вариант, что они могут ошибиться. Син хаталы ди, мин дөресрәк ди, ләкин син дә дөрес булырга мөмкинсең ди. Булар әйтәләр: "Юк, мин генә дөрес ди. Мин психологияны укыдым ди. Мин ул бит әле Коръан китерми, хадис китерми. Ул бит ниндидер бер үзе кебек штансыз бер хатынның тормыш тәҗрибәсенә төзеп язылган китабын китерә. Бөтен хатыннарны айыралар. Вы достойны большего дип, күпме семьялар таркала. Мин әйтмим, психология ул бөтенесе начар дип. Мин үзем дә аны укыйм. Кайбер кызык җирләре бар аларның. Ләкин Аллаһ һәм илчесе әйтте дия сурынга, бүген безнең яулыклы кызларыбыз фәлән психолог әйтте дип, хәтта шул яулык салучыларга кул чабучылар бу җәмәгать адашу. Шуңа күрә Аллаһ әл-Хади, Аллаһ хидаяткә күндерүче. Аллаһ безне, хатыннарыбызны, балаларыбызны хидаяткә күндерүче. Карагыз, шайтан ул мөселман булырга тиеш түгел иде. Шайтан җәннәттә булырга тиеш түгел иде, ләкин ул күкләрдә булды. Ул Аллаһка якын иде, ләкин он не был достоин быть там. Он был достоин быть изгнанным. Поэтому Аллах создал причину, чтобы ввести в заблуждение Иблиса. Аллах создал Адама. И Аллах создал в Адаме такие качества. Увидев эти качества в шайтане, в Иблисе, проснулась ненависть, проснулась зависть и проснулось высокомерие. И Аллах создал все, чтобы шайтан сам погубил себя. Ул шушы сәбәпләрне чыгарды, аны адаштыру өчен. Һәм Аллаһ аны рәхмәтеннән сөрде. Һәм ул Аллаһның дошманы булып калды мәңгелеккә. Һәм ул җәһәннәмдә яначак мәңгелеккә. Шуңа күрә тормышта төрле учениялар чыгачак. Социализм да килде, атеизм да килде, марксизм, ленинизм да килде. Аллаһ Тәгалә шулар белән бик күп кешеләрне адаштырып җәһәннәмгә җибәрде. Җәһәннәмдә урын күп, бөтен кешегә җитә. Җәһәннәм үзенә кабул иткән һәрбер клиентын шатланып кабул итә. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһның палашы. Ул Аллаһның газабы. Ул горурланып аларны яндыра. Шуңа күрә бөтен кешегә җитә. Подписчикларга да җитә урын. Ләкин Аллаһ сакласын. Аллаһтан хидаят сорыйк үзебез өчен, хатыннарыбыз өчен, әти-әниләребез өчен, балаларыбыз өчен. Намаз сайын сәламәтлек кенә түгел. Намаз сайын байлык, ризык кына түгел. Сорагыз хидаят. Аллаһ хидаяткә күндерсен, Аллаһ хидаятта яшәтсен. Һәрбер хаҗәтебезне Аллаһтан сорыйк, ләкин бөтен хаҗәтләрдән дә алда Аллаһтан тауфик сорыйк. Раббим безгә
tawfiq bersin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.